يا ربي بالمصطفى بلغ مقال لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع العلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وشارح هذا الكتاب الإمام الشيخ النووي وشيخ المؤلف هذا الكتاب الإمام القطب الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وجميع سادة علي بعلوي أرحم الراحمين خصوصا من أهل المعلى وأهل البقيع وأهل الشبيكة وأهل الزنبل وأهل فريد وأهل أقدر وأهل حضرموت جميعا وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الوالدين ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا من أسس ومن عمل ومن أمر ومن صدق في هذا المسجد جميع التقوى وأنت تعلم بأسمائهم وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat, karunia dan anugerah yang diberikan kepada kita semuanya hingga di malam hari yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan doanya, lalu melaksanakan salat sunnah ba'diyah yang merupakan sunnah muakkad yang dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad. Dan saat ini kita menunggu datangnya waktu salat isya dengan hadir di dalam majlis ilmu Raudhah min Riyadhil Jannah. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga tidak bangunnya kita dari majlis ini, di masjid ini, di waktu yang mulia ini, melainkan segala dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun segala niat dan hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan orang-orang tua kita, para pendahulu kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dijadikan kubur mereka taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan segala kebaikannya, diampuni oleh Allah segala dosa dan kekhilafannya. Kita yang masih berada dalam kehidupan dunia ini senantiasa diberikan istiqamah dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar kita dari kehidupan dunia ini melainkan takwa menjadi bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang hari ini banyak kena musibah, yang mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari musibahnya, ya, mendapatkan ganjaran kesabaran yang besar. Dan juga saat ini, hari ini kita tahu dan kita banyak melihat kabar Masjid Islamic Center Indonesia yang ada di Tanjung Priok, kubahnya terbakar sampai ke dalam masjidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sebaik-baiknya pergantian rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hujan yang tadi turun sebelum maghrib, masya-Allah, mudah-mudahan menjadi saiban nafi'an, insya-Allah, hujan yang membawa kemanfaatan, kebaikan, bukan membawa musibah bagi kita dan bagi kaum muslimin. Andai pun kena, andai pun terdapat musibah di antara tersebut, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' At-Taqwa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, setelah kita mengetahui tentang aslul iman di halaman yang ke-11, terakhir kita ketahui bahwa beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar juga lagi maha melihat. Itu mengambil daripada ayat surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lalu beranjak kita pada pelajaran kita pada hari ini atau malam hari ini di halaman yang ke-12 dalam kitab yang hadirin pegang. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fi dararin radhiyallahu anna wa ankum. Qala khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal haya wa ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka pelajaran kitab kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Qala al-muallif khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah
yang menciptakan langit dan juga bumi. As-samawat dengan kalimat jamak berarti langit-langit, nggak hanya satu langit. Satu langit namanya as-sama, ya, tapi menciptakan langit-langit berlapis. Tahunya kita dari mana ketika Allah menciptakan langit-langit? Karena lihat ketika baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan Isra, perjalanan dari kota suci Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Itu perjalanan Isra. Lalu perjalanan Mi'raj, Araj, naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, disambut dengan para nabi, para rasul. Berarti kan memang lapisan langit. Makanya di sini disebutkan khalaqas samawat, langit yang Allah ciptakan. Kita baru lihat satu tuh lapisan langit. Subhanallah. Langit yang diciptakan oleh Allah tanpa ada tiangnya, tanpa ada tiang. Dan kita berada di dalam atau di kolongnya langit. Kita berada di dalam masjid aja sekarang, di Masjid Jami At-Taqwa ini. Kenapa bisa ada di dalam masjid? Di atas kita ada atap atau langit-langit masjid, karena ada tiangnya. Karena ada tiang. Kalau nggak ada tiang, nggak mungkin kita bisa ada di dalam masjid ini, ruangan ini. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit yang ada di luar nih, kalau kita keluar dari masjid kita ini, tanpa ada tiangnya. Makanya salah satu daripada makhluk yang besar yang Allah jadikan, dan untuk kita mengingat Allah dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit ini, ya, langit dengan tanpa tiangnya ini. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat daripada ciptaan Allah yang besar di dalam penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan malam dan siang hari. Itu diperintahkan oleh Allah tuh untuk kita itu lihat. Subhanallah. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan hal ini dengan sia-sia, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Subhanaka faqina adzaban. Karena memang kalau kita itu percontohannya, Allah suruh lihat kita untuk yang besar itu bagaimana? Jangan lihat yang kecil-kecil. Kecil mah gimana yang kecil, yang gede aja Allah jadikan kok, Allah ciptakan. Yang tadi saya sebagaikan sebuah pendekatan buat kita berada di dalam Masjid Jami At-Taqwa, dalam ruangan yang penuh dengan kenikmatan, keindahan ini, karena memang ada tiang yang dapat menyanggah daripada atapnya nih. Masjid yang indah ini kita bisa berada di dalamnya karena ada tiang yang menyanggahnya. Tapi kalau langit, subhanallah. Tuh, wa khalaqas samawat, bukan hanya satu langit, bukan khalaqas sama, bukan, tapi as-samawat, langit-langit. Wal arda, begitupun juga Allah menciptakan daripada buminya. Bumi, wal ard. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada kehidupan, menciptakan kematian, ya, kematian yang pasti, ya, hanya Allah yang tidak akan mati. Semuanya bakal mati, semuanya bakal merasakan kematian. Mau hidup di dunia itu dia 1000, 2000, 3000 tahun, tapi pasti dia merasakan akan kematian. Kenapa? Karena memang mati Allah ciptakan. Emang mati Allah
Allah ciptakan, Allah jadikan kematian. Ada pasti kematian. Allah ciptakan, bahkan kematian tersebut sebagai makhluk yang mana nanti di akhir daripada kehidupan yang tidak ada makhluk kecuali tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kematian pun diserupakan oleh Allah, lalu dimatikan juga kematian tersebut. Karena Allah menciptakan kematian, khalaqal mauta. Ya, jadi jangan kita berpikir berprasangka bahwa Allah menciptakan kehidupan doang, bukan, kematian juga sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena masih wal khaliq makhluk. Selain daripada Allah yang menciptakan, itu semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah ciptakan juga kematian? Kenapa harus Allah jadikan kematian? Karena biar kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ini maksudnya. Coba kita lihat berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia daripada orang yang hidup. Mana yang lebih banyak? Hitung sensus dunia deh. Berapa jumlah banyak kehidupan manusia saat ini? Berapa jumlahnya? Miliar, 2 miliar. Dihitung seluruh dunia nih, bukan Indonesia aja, bukan. Lalu kita hitung berapa banyak jumlah orang yang sudah mengalami yang namanya kematian. Dari pertama kali manusia diciptakan, banyak banget. Kematian Allah jadikan. Makanya orang-orang tuh kalau mengingat yang namanya kematian itu beruntung, Pak, beruntung. Orang yang mengingat akan kematian itu dia mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa? Dia akan menjadi orang yang punya nasyat dalam beribadah, semangat dalam beribadah, ar-raghbah fil akhirah, wa tazawwadu laha bil a'malis salihah. Udah punya keinginan akhirat lalu mempersiapkan dirinya untuk beramal saleh. Terus untuk dunia bagaimana? Al-qana'atu min hadil yasir. Dia akan menerima dengan ketentuan Allah yang sedikit. Az-zuhdu fid dunya, zahid dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ingat kematian. Dunia ini akan ditinggalkan. Mau senengnya dunia bakal sementara. Mau susahnya dunia, bukan lagi susah nih, susah. Wow, kalau susah biasa, tapi kalau susah, wah, susah banget udah. Sementara. Jadi di dunia ini semuanya bersifat sementara. Allah jadikan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kalau baca surat Tabarok gitu, ya. Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Untuk apa nih dijadikan oleh Allah? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka kembali lagi kita bahwa kita yakini sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah bertakwanya, dinilai dari aspek ketakwaannya kepada Allah. Bukan karena putih dan hitamnya warna kulit, bukan tinggi ataupun pendeknya bentuknya, bukan karena lain dan sebagainya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuh. Ya, khalaqal mauta yang pertama disebutkan di sini oleh Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi, Allah yang menjadikan daripada kematian. Apa sih maknanya mati? Huwa al-mufaraqatur ruh wal jasad, berpisahnya ruh dengan jasad, yang setiap orang tidak menginginkannya, setiap orang pasti menghindar darinya, ya. Ya, semuanya memang begitu kata Allah dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Habibi Muhammad kepada kita nih sebagai umatnya. Apa katanya Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah, kepada umatnya? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Habibi Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya kematian yang kalian lari itu gitu.
Kita lari semuanya dari kematian. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian tersebut pasti menjumpai kalian. Jadi dulu tuh disebutkan dalam sebuah kisah, ada zaman Nabi Allah Sulaiman. Orang duduk di hadapan Nabi Sulaiman, tiba-tiba ngobrol dengan Nabi Sulaiman sambil ngomong, sambil ngelihat yang di pojok aja gitu. Ngobrol lagi lihat yang di pojok terus. Nah, orang berlalu, bentuknya orang. Terus yang dilihatin tersebut nyamperin, wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa? Saya tadi ngelihat engkau didatangi oleh seseorang lalu berbicara dengan engkau dan melihat ke saya mulu. Melihat ke arah saya mulu, ada apa wahai Nabi Allah Sulaiman? Kau mau tahu? Tadi yang datang kepadaku dan menyampaikan ucapannya kepadaku adalah malaikat maut, malaikat Israel, yang akan menjemput nyawamu, namun karena kau hadir bersamaku dalam majelis ini, dalam tempat ini, ia minta izin dulu kepadaku. Oh, orang ini kaget melihatnya. Oh, malaikat Israel. Iya, kalau kayak gitu ya Nabi Allah, pindahkan saya dari tempat ini, jauhkan saya dari tempat ini. Ya udah, kau mau kemana? Jauh, biar nggak ketemu tuh malaikat Israel. Ditiup oleh angin, bala tentaranya Nabi Allah Sulaiman. Dilemparkan ke dalam satu negeri yang jauh dari tempat situ. Begitu jauh dia pikir selamat dia. Begitu sampai malaikat Israel udah nungguin. Malaikat Israel, emang di sini kau matinya, bukan di sana. Di sini kau matinya tuh. Mau lari kemana pun, mau kabur dari malaikat Israel bakal ketemu. Jangan naik pesawat, ntar pesawat jatuh mati, takut. Akhirnya naik kapal laut, jangan, ntar tenggelam. Kalau gitu naik kereta aja, anjlok. Habis itu jangan naik bis aja, nubrukan. Naik mobil pribadi aja, udah. Emang kalau udah mati, udah pasti. Sababun muta'addidah wal mautu wahidu, disebutkan sebabnya berbilang. Mau karena apa? Karena sakit kah? Mau karena kecelakaan kah? Mau karena ketiban pohon pisang kah? Mau ketiban sawu satu truk? Ya, apapun sebabnya, ya mati. Tuh, cuman kan perkaranya bukan hanya kematian yang kita khawatirkan. Disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Kemudian kalian dikembalikan kepada zat yang gaib dan juga yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, terus fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah memperlihatkan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Nih saat ini kita dalam kehidupan dunia yang tadi saya bilang, kenapa kita harus kematian? Kita pahami Allah jadikan kematian untuk kita mengisi waktu kita dalam ibadah, untuk selalu memenuhi waktu kita dengan ibadah. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan ini pasti oleh Allah Subhanahu wa taala direkam, dilaporkan dan diperlihatkan nanti, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau kamera dunia jangan dianggap, bisa jadi itu kamera pengintai apa pengawas CCTV bisa aja dirusak, bisa aja nggak dipasang, bisa aja dirusak memorinya, kan begitu. Ini lagi rame nih sekarang, begitu. Iya, masa rumah besar kagak ada kamera CCTV-nya, ada dirusak. Tuh, masya Allah. Tapi kalau Allah laporannya ini kita dilihatin. Ntar setiap yang hadir di majelis taklim Masjid Jami At-Taqwa melihat laporannya, diperlihatkan. Oh ya Allah, saya malam Kamis hadir di Masjid Jami At-Taqwa, sebentar waktunya, nggak sampai sejam antara maghrib dan isya, tapi ya Allah laporannya di Allah sampai tuh, dan saya berbangga dan berbahagia. Ya Allah, coba kalau waktu itu saya gunakan dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang tidak membawa manfaat, rugi saya tuh. Ya, cuman kalau di dunia nggak kelihatan. Di dunia balasannya itu, kalau kebaikan dalam hal perbuatan baik itu baru persekot. Tahu persekot? DP. Kok orang tuh rajin ibadah, rezekinya lancar, itu baru persekot dunianya. Akhiratnya lebih dari itu.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Doa akhirat lebih baik daripada dunia. Dunianya saja sudah baik, dapat kebaikan daripada dunia dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan akhiratnya? Luar biasa. Karena Allah janjikan khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada ini kehidupan di dunia ini. Masya Allah, ya. Jadi kematian disebutkan huwa mufaraqatur ruh wal jasad, berpisahnya ruh dengan jasad. Wal hayah, dan juga Allah menciptakan al hayah, kehidupan, ya. Apa itu kehidupan? Disebutkan al hayah adalah terdapatnya ruh di dalam jasad. Wujudur ruh, adanya ini kita ini bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa menuju ke Masjid Jami'at Taqwa untuk melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah karena ada ruh kita, ya. Ini kadang-kadang orang maaf ada ruhnya, ada yang menggerakkan dirinya, belum mau ke masjid, belum mau ke begitu masuk masjid pakai selondoran lagi, diangkat, digotong, nggak pakai jalan sendiri, diangkat, terus sholatnya nggak mau di belakang imam, mau di depan imam. Kenapa itu? Udah mati. Iya, segiliran ke masjid bukan di jalan sendiri, ya, bukan jalan sendiri, pakai digotong. Wah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Udah gitu datangnya kemana lagi? Bukan di belakang imam. Orang kita ini sholat di belakang imam, imam kita Ustaz Hasan, ya, depan beliau, kita di belakangnya makmum, ngikutin imam. Ini enggak, sekalinya datang ke masjid mau di depan imam sambil selondoran lagi. Ya Allah, udah mah mati baru mau masuk ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ya. Kalau masih ada ruh, masih bisa kita bernafas, masih bisa kaki kita melangkah, tangan kita bergerak, gunakan dalam kebaikan. Karena datang nanti satu waktu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Datang satu hari yang mana Allah kunci ini lisan kita. Mulut biasa berkoar-koar, mulut biasa ngomong ngoceh kemana-mana, suruh berhenti. Tapi yang berbicara apa? Tangan kita bersyahid. Wa tukallimuna aydihim. Terus yang menjadi saksi siapa? Kaki. Nih kaki, kaki dibawa menuju ke masjid, dibawa menuju ke silaturahmi, dibawa menuju ke majelis ta'lim, dibawa menuju ke tempat keluarga orang-orang, ya, silaturahmi dan lain sebagainya, menuju kebaikan. Nih kaki menjadi saksi. Tuh kaki itu kita usap-usap, kita empok-empok kalau bahasa orang Betawi, ya. Kenapa? Ya Allah, nih kaki jangan sampai nih selama Allah ciptakan, Allah jadikan bersama kita, jangan sampai menjadi nanti syahid untuk kita berbuat kejelekan, tapi berbuat kebaikan terus. Caranya gimana? Tahu kita. Kalau ada hal yang buruk, hal yang jelek, yang membawa kita dalam hal yang dimurkai oleh Allah, jangan pengen. Kenapa? Takut nih ntar kaki memberikan saksi. Ya Allah, saya dulu dibawa oleh yang punya saya nih, ya, yang bersama saya nih, kakinya si fulana. Kenapa? Menuju ke tempat kejelekan, menuju ke tempat keburukan, tuh jadi saksi. Ya, bimakan yaksibun, dengan apa yang kalian kerjakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kehidupan ini yang memang hanya sementara dalam kehidupan dunia, ini kita jadikan untuk ibadah kepada Allah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sementara, maka jadikan kesementaraan, kesebentaran tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Itu Nabi Allah Nuh, salah satu di antara nabi yang panjang umurnya. Dakwahnya aja alfun ila khamsin, 1000 tahun kurang 50 itu dakwahnya. Baru dakwahnya, bagaimana usianya? Lebih panjang daripada usia dakwah beliau. Disebutkan oleh malaikat maut kepada Nabi Allah Nuh, ya Nuh, anta atwalul anbiya'i umran. Engkau wahai Nuh adalah di antara nabi yang umurnya Allah berikan panjang.
Kaifa wajadta dunia? Bagaimana kau dapati dunia yang kau dapatin? Umurmu udah panjang di dunia, bagaimana kau dapati dunia? Apa kata beliau? Ad-dunya kadarilaha babani yadkhulu min ahadihima wa yakhruju minal akhar. Dunia yang beliau sudah panjang banget usianya dalam kehidupan dunia, dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Beliau mengatakan, dunia yang kudapati seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Masuk dalam pintu yang satu, keluar lewat pintu yang satunya. Ya Allah. Padahal beliau usianya panjang banget. Makanya ada satu kisah di umat yang terdahulu, seorang ibu nangisin anaknya, Pak. Nangisin anaknya, kenapa? Anak saya masih muda, udah meninggal, kesian katanya. Ditanya, wahai ibu, emang putramu yang wafat umurnya berapa? 300 tahun. 300 tahun masih bocah, 300 tahun masih belia, masih disedihin meninggalnya. Kenapa? Usianya masih muda, udah meninggal 300 tahun. Kira-kira kita sebagai umat Nabi sampai sekarang ada gak yang 300 tahun? Kurangin deh 100 tahun, udah jarang banget. Kita hitung di kampung kita ada orang yang umurnya lebih dari 80-90, baru si bapak pulan, si engkong pulan, umurnya gini, belum sampai kita hitung lagi yang lain, besoknya meninggal. Usianya berapa? 93, 92, udah jarang. Kebanyakan usianya berapa? Ya itu disebutkan oleh Rasulullah, hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60-70. Pulang dari Masjid Jami At-Taqwa kajian kita pada malam hari ini, lihat KTP kita, kira-kira umur kita berapa? Bukan nakut-nakutin, Pak, bukan. Kita lihat, boleh, ini lagi mau pelajaran kita ini. Ya, kira-kira berapa? Dikit lagi. Ya Allah, kalau kata Rasul 60-70, saya udah 55, Ustaz. Saya udah 58, nah berapa itu sisanya? Hitung dah. Masa iya kita masih mau main-main dalam kehidupan dunia? Ya, masa iya kita nggak mau memakmurkan hidup kita dalam ibadah? Udah tahu dulu, tinggal dikit lagi. Memang nggak pasti umur. Ustaz ngomong kayak gitu bisa jadi, Ustaz. Iya, emang. Siapa yang bisa menjamin yang tua dulu baru wafat dari yang muda? Enggak. Yang sehat dulu, yang sakit dulu wafat baru yang sehat? Enggak. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin 'asha hina ila dahri. Berapa banyak orang yang berkata dirinya sehat, kuat, sering olahraga, bahkan luar biasa deh, mati min ghairi illatin, tanpa ada sebab. Dan juga berapa banyak orang yang sudah terbaring di atas tempat tidurnya, masih panjang umur. Yang nengok meninggal gara-gara kecelakaan. Yang sakit ditengok masih sembuh, masih panjang umurnya. La ilaha illallah. Makanya ini kita lihat ya, ini sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Ya Allah, Allah jadikan kehidupan dan kematian. Hidup, orang yang baru diberikan kehidupan keluar daripada alam kandungan, dia menangis. Mengapa menangis? Karena ngelihat terangnya dunia dalam kegelapan perut seorang ibu kan gelap. Emang ada bawa senter dalam perut? Kagak ada. Begitu terbuka nangis, tapi yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillah ya Allah, bergembira dengan kelahiran putranya, anaknya, cucunya, senang. Yang digembirain nangis. Itu hidup dunia. Begitu kembali dalam kehidupan akhirat dari dunia, yang ditinggal nangis. Nangis. Yang ditinggal, yang meninggal belum tentu. Keadaannya kayak gimana, lihat. Kalau dia senang dalam keadaan husnul khatimah, dia akan bahagia. Tapi kalau naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tercela, dia musibah akhir umurnya. Tuh Pak, makanya kesian. Makanya kita ini nggak tahu nih kita sampai kapan kita hidup di dunia, bagaimana kehidupan akhir kita. Berapa kali nih sekarang, beberapa hari ini juga kita dikabarkan juga tuh lewat sosial media, ada seorang qori meninggal lagi dalam baca Quran. Dahulu beberapa hari yang lalu dalam keadaan majlis ilmu, seorang ustadzah wanita solehah biasa hadir di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, lagi sedang membaca khatmul Quran, mau mulai tahlil, wa ilahukum ilahu wahid, habis.
Allah. Ada lagi kemarin Kori belum lama. Siapa almarhum Ustaz Haji Junaidi apa namanya siapa itu ya? Viral juga tuh. Masya Allah. Lagi sedang Kori, lagi baca Al-Quran. Ayatnya juga luar biasa. Habis. Kita kayak begitu tuh kita iriin boleh tuh. Itu nyata Pak, nyata. Ya multul mar'u ala ma asy'alih. Seseorang kematiannya sesuai dengan kebiasaannya dia. Kalau kita pengen dapat kematian husnul khatimah, baik di sisi Allah dan manusia, lazimkan perbuatan kebaikan. Kita pengen wafat dalam keadaan baca Quran, lazimkan kita baca Quran. Kita pengen wafat dalam keadaan sholat berjamaah, lazimkan sholat berjamaah. Kalau kita khawatirkan diri kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang tidak diridhai oleh Allah, dibenci oleh Allah, jauhin perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan dari dulu saya taat mulu, sekali-kali saya mau buat dosa. Jangan. Kenapa? Bisa jadi baru pertama kali mati dalam keadaan kayak begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi diri kita khawatirin. Takut ya Allah. Ayo ya, kenapa? Punya duit kan lo? Kenapa? Lo di sono no ada ini apa namanya dangdut misalkan. Yuk kita nyawer yuk banyak. Wah, takutin diri kita. Kenapa? Enggak ada entar takutnya saya mati. Lu ngomongan mati, kita masih muda. Mendingan kita takutin diri kita. Tapi kalau ada kebaikan, kalau ada amal saleh, kita segerakan. Awalnya kita pengen ya Allah mati dalam keadaan kebaikan tersebut. Jadi Bapak hadirin jangan ngelihat TV di film-film. La ilaha illallah mati. Enak amat. Iya. Gampang banget akhir umurnya ngajak la ilaha illallah, nggak gampang Pak. Akhir umur kita itu perjuangan akhir umur kita di dunia berat. Akhir umur kita dalam keadaan nazak sakratul maut memperjuangkan iman Islam kita beratnya luar biasa. Nggak segampang apa yang kita lihat di televisi, tayangan dan sebagainya. Sesuai kebiasaan kita, begitulah akhir umur kita. Orang biasa, maaf ya, misalkan dia biasa ngecak tahu kan? Ngecak kartu, ngecak angka, itu mati begitu tuh. Disuruh istighfar nggak bisa, disuruh nyebut Allah nggak bisa, keluarin balak dikeluarin. Keluarin tuh kartu ini kartu itu, biasaannya begitu. Makanya segera kita bertaubat dah kalau hal-hal buruk masih kita lakukan, apalagi udah lewat usia kita 40 tahun. Ya Allah, man balagha arba'ina min umrihi lam yatajawwaz khairu wa syarruhu falyatajahhaz bihi ilan nar. Barang siapa yang usianya 40 tahun lebih tapi tidak kebaikannya melebihi daripada kejelekannya, artinya amal buruknya masih menyamakan atau bahkan menguasai dirinya daripada amal baiknya, maka dia sudah menyiapkan tempat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia udah nyewa kapling, udah punya kaplingan di nerakanya Allah. Usia 40 tahun lebih masih kalah kebaikannya dengan keburukannya, udah keadaannya kayak begitu. Masih enggan berjamaah, masih enggan hadir majelis ilmu, masih enggak mau bersilaturahmi, masih enggak mau dalam kebaikan. Jadi lagi nyiapin kaplingnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa biyadubillah. Coba makanya ya Allah. Ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan taat dan kemaksiatan. Wa ta'ata wal ma'siyata. Allah menciptakan ketaatan dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan yang ada dalam kehidupan dunia. Apa itu at-ta'ah? Lughatan amalan kullu khair, amal kullu khair, setiap perbuatan yang baik-baik itu namanya taat. Ini kita ini dapat keberuntungan dari Allah nih. Tadi saya bacakan syair daripada Al-Imam Al-Busiri di dalam qasidah Madih Burdahnya. Busyra lana ma'syaral islami inna lana, kabar gembira bagi orang-orang Islam. Tuh. Busyra lana ma'syaral islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Sesungguhnya bagi kita kaum muslimin itu memiliki pertolongan dari Allah berupa rukun, satu tiang yang tidak ada yang bisa merobohkannya. Apa tiang dari Allah, pertolongan dari Allah? Lamma da'allahu lada'ina li ta'atihi
ketika Allah ya mengajak daripada utusannya, mengajak daripada seorang kekasihnya untuk mengajak kita dalam ketakwaan taat kepada Allah. Dengan siapa diutus diajaknya oleh Allah? Bi akramir rusli, dengan sebaik-baiknya rasul, dengan semulia-mulianya utusan. Kunna akramal umami, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oh, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan dari manusia. Bersyukur kita diajak ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kehidupan yang hanya sebentar, kehidupan yang hanya sesaat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah Allah keluarkan kita dari kehidupan dunia dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal yang banyak yang Allah pesankan kepada kita dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Insyaallah dengan ilmu tersebut akan membenarkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan Islam untuk kita, dan kita jaga sampai kehidupan akhir kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja pelajaran kita untuk bulan ini, dan insyaallah kita lanjutkan di pekan atau di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, afiat, dan yang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terakhir sebelum saya akhiri dengan doa, mengingatkan kembali kepada jamaah bahwa guru mulia kita Abu Sayyidul Walid Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf mengundang seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain, kediaman guru mulia kita Abu Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Turun ke bawah gak jauh, nggak perlu pakai kendaraan. Memang kalau pakai kendaraan juga repot naruhnya, entar orang sini dekat tinggal jalan, ya. Kira-kira kalau jalan ada 5 kilo di situ, nah 3 kilo nggak ada, 2 kilo, sekilo aja anak santri biasa kalau kesini. Atau dulu saya mondok bersama beliau, belajar bersama guru mulia kita Abu Habib Hamid. Sholat Jumat ini Masjid Jami At-Taqwa di Al-Haramain belum didirikan masjid, belum ada masjidnya. Sholat kita di sini, dan beliau sholat di sini, jalan kita. Tahun 2002-2003 dulu saya, ya, sebelum melanjutkan pelajaran saya ke Tarim di Hadramaut, saya ini bersama beliau ke sini nih, ke At-Taqwa, dekat. Nah hadirin, kalau masih perlu juga kita dikirim Sherlock, ya, di Pondok Pesantren. Insya Allah besok pukul 8 pagi. Jam 8 pagi, Bapak Ibu semuanya kaum muslimin wal muslimat, kita penuhi panggilan Allah, kita penuhi undangan Rasulullah SAW, sekaligus menggembirakan guru kita. Kedatangan kita membawa manfaat untuk diri kita dan untuk menyenangkan beliau juga. Beliau setiap bulan datang di sini mengajar kita di Masjid Jami At-Taqwa. Saat ini hadir kita dalam peringatan Maulid bersama beliau. Ya, insyaallah kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil alamin alladhi yanfa'una rabbil faqih wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unta wa dzakar rabbi wa fiqh wa fiqh lima Rabbani qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kullu halalan na'ima wa akhina adki ulama nahda bil khair wa nafa kull syarr rabbana waslih lana kull syu'un wa qarra bil ridha min kal ghayr rabbi anna rabbana kull biyun qabla an ta'tiyana rusulan manun wa fir wasul anta akramu man satar wa sallallahu takshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi lin nashi shifa وعلى الآل الكرام الشرف وعلى صحب المساكين الجرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.